ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಎಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ. नरेंद्र मोदी की जेपी नड्डा की अमित शाह की येडियुरप्पा की नलिन कुमार कटील की बसवराज बोम्माई की वै संपंगीराव की भारतीय जनता पार्टी केंद्र विधानसभा क्षेत्ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಟ್ಮಾತ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ವಿಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಂಪನ್ನರಾದರೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ನ ನಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂಪನ್ನರವರೇ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಏನು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 2008 ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಂತರ 2013 ತನಕ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ನಾಯಕರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪಂಗೇನವರು. ಕುಲ್ಲೂರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗೇನವರ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪಂಗೇನವರು. ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಎಸ್ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು 3 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಿರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೇಟೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮಾಜಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಉಂಟ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ మన బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉండి ఆ 40 మినిస్టర్ దగ్గర మనీ ఇచ్చి ప్రతి పల్లెకి కూడా శ్మశాన అభివృద్ధి కావాలా, సీసీ రోడ్లు కావాలా, హైవేస్ కావాలని చెప్పి సర్కారులను వేడికి పెట్టి పట్టించుకుంటే డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. మీకంతా తెలిసిన శ్మశాన అభివృద్ధి ఇవ్వదు మన కాన్స్టిట్యూన్స్ 70% ఇవ్వదు శ్మశాన అభివృద్ధి ఇవ్వడానికి దానికి కారణం మన సంపంగేనವರು. దాని నుంచి ఇల్లు ఏమి మూలభూత సౌకర్యాలు తాగే నీళ్ళు కావాలా, రోడ్లు కావాలా, ఇల్లు కావాలా, ఇప్పటికి ఎమ్మెల్యే 3 ఏళ్ళు నిలిచినారు, నిలిచినారు. అందుకోసము మన ఊళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నాం సమస్యల ఊళ్ళో మనంతా కూడా ఊళ్ళో పోయి ఏమో సమస్యలు అందరూ మనం బగేరించాలని చెప్పి ప్రతి ఊరు కూడా పోవాలా, మనం సమస్యలు చేయాలా, మన భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఏం కష్టాలు సుఖాలు ఏం అడగాల, ఏం కారణం ఊళ్ళో అని చెప్పి అడగాలని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నారు. మనందరూ కూడా మొదటికి అందరూ కూడా మనందరూ కూడా ఊరికి ఏం కావాల్సిందే తీసుకొచ్చే సర్కారంగా సంబంధించి ఏమి డెవలప్మెంట్ దుడ్డుగా తెచ్చి డెవలప్మెంట్ చేస్తారని చెప్పి మనందరూ కూడా భరోసా ఇచ్చిన నాయకులు అంటే అది మన సంపంగా మాట్లాడుతుంది. దాని నుంచి కుల్లూరు గ్రామం వచ్చి ఇప్పటికి ఏమైనా డెవలప్మెంట్ అయిందో మన ఎమ్మెల్యే అభివృద్ధి అయిందో అంతే అనగా అభివృద్ధి అభివృద్ధి అయిందో మీకు ఏం కావాలని చెప్పి కూడా మన అందరూ పెడతారు. మీరు ఏం కావాలి డెవలప్మెంట్ విషయంలో మీరు అందరూ కూడా అడిగి మన ఊరు కుల్లూరు గ్రామాన్ని ఒక సమగ్ర అభివృద్ధి ఒక మాధుర్య గ్రామంలో చేసుకోవాలంటే నేను ఇంగ్లీష్ వచ్చి నాకు ఈ మీటింగ్లో నాకు మాట్లాడే అవకాశం మీకు అందరూ కూడా ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, 2008 ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು, 2008 ನಂತರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ಯಾವೊಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೇಕಾರರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿಯಣ್ಣವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿಯಣ್ಣವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಕಿ बोलो ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಘಟಮಾನ್ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುರೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪಕಲಾಲ್ 3.25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಪಂಗಣ್ಣವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ಬಂದು ಊರಿಗೂ ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಆನಹಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಂತ రాణమ్మ దేవస్థానంతో కూర్చుని రాణా అని పిలిచి లోన్లు ఇస్తానని చెప్పి అందరికి పసుపు కుంకుమ నెత్తికి కుంకుమ పెట్టి తల్ల 2 మూలు తలకు కొంచెం పూలు ముడిచి కుంకుమ పడ్డాడమ్మా అని అందరికి దుడ్లు ఇచ్చి ఇది మన్నా చేస్తానమ్మా, నన్ను ఎమ్మెల్యే చేయండి, నన్ను ఎమ్మెల్యే చేస్తానే ఈ దుడ్లంతా మన్నా చేస్తానని చెప్పి గెలిచినాక యా మన్నాలో లేదు అనేక అందరూ పాపం దుడ్లు పెట్టినాక కలిసిపోయా. ఈ కరోనా కష్టాలు 2 కితాలు కరోనాలో వచ్చా, 2 కితాలు ఎందరు చచ్చిపోయారు జనాలు, పనిలే పాటలే, ఆడోళ్ళకి లే, మగోళ్ళకి లే, లోన్లు కట్టకపోతే తీరేలే. ఏమో మన అకౌంట్లో ఆడబిడ్డ వచ్చి పాపం కుంకుమ పసుపు కుంకుమ పెట్టి ఒళ్ళకి దుడ్లు వేసి వేసప్ప ఆ ఎమరును ఎట్లు తీసేదని ఓటు వేసినారు. ఒక్కిత ఏమరేనా మీకు ఏమరదొద్దు, అందరూ తప్పులు చేస్తారు, మనం తప్పు చేయడము, దానికి ముందున దినాల్లో అట్లా తప్పులు అయ్యేది వద్దామా, అట్లంతా ఏం తప్పేం మాట్లాడుతా ఉన్నారు కదా, కలుతా ఉన్నారు కదా, చెప్పారు కదా మన్నా చేస్తామని చెప్పింది నిజమో, కానీ మన్నా చేయలే కల్పించుకుంటా ఉన్నారు. దానికి ఒక ఇద్దరు తప్పు చేసినామా. అన్నోళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉండే 2008 అన్న ఎమ్మెల్యేగా గెలిచా, 2013 వాళ్ళ అమ్మ గెలిచా. మీకు అంతా తెలుసు, ప్రతి ఊరికి రోడ్లు, ఫిల్టర్లు, ఇంట్లో ఎన్నెన్ని ఇచ్చినాయని. ఇప్పుడు ఆయన 3 ఏళ్ళు ఇల్లు చెక్కాలే, అయ్యేది లేదు, ఇంకా 20 నెలలు అయ్యేలే. దానికి అందరూ ఒక ఏమారైనా మీకు ఏమనేది బీజేపీ పార్టీ ఇలా నెక్స్ట్ జిల్లా పంచాయతీ, తాలూకు పంచాయతీ, ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ అంతా వస్తుంది. అంతా మన పక్షంలో ఎవరినే నిలిపెట్టి అన్నోళ్ళు జిల్లా పంచాయతీ, తాలూకు పంచాయతీ వాళ్ళు కోటేసి గెలిపించి 2023లో అన్న ఎమ్మెల్యే గెలుస్తాడు. అందరూ ఆశీర్వాదం చేసి అన్నని ఎమ్మెల్యేగా చేసి విధానసభ పంపిస్తే మన పల్లెలో మన పేదవాళ్ళంతా అభివృద్ధి చేస్తాడు. దయపెట్టి ఒక జామరండి ఇంకేమవుతుందా ಈ ಹೇಳ್ತ ಅಣ್ಣನವರ ಸಾಧನೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಘಟಮಾನ್ಮಗಳ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಾರೋಡ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಯಾರಂದ್ರೆ ವೈ ಸಂಪಂಗಣ್ಣವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 600 ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಲವಕಾಶ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆರಗಾಗದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು,
ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕುರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 20 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 7 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸೂಚನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 20 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ, SC ಮೋರ್ಚಾ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ಚಾಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ. ಯಾವತ್ತು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲೋ ಬಾರಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಸಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಚನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕುರೂರಿಗೆ ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮನ್ನಾ చేస్తాము మీరు మాకి ఓటేయండి ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ఉచ్చేట్ల రాలేవాళ్ళు జొట్లా వచ్చిన లీడర్లు కేజీఎఫ్ మార్కెట్, ఎంజీ మార్కెట్ పోయి పూలంగడిలో పూలు తీసుకొని, గడ్డి అంగడిలో పోయి పసుపు కుంకుమ తీసుకొని, ఒక్కాకు అంగడిలో పోయి ఒక్కాకు తీసుకొని DCC బ్యాంక్ లా ఇంకా దుడ్లు డ్రా చేసుకుని దేవస్థానం ముందు వచ్చి పల్లెల్లో ముందర టేబుల్ పైన ఇట్లా రాసి దుడ్లు పెట్టుకుండ్రి. దుడ్లు చూసిన జనాలు రాసే కదా, యా బ్యాంక్ అప్ప ఊర్లోకి దుడ్డు ఎత్తుకొని వచ్చిస్తారో, ఏమి ఎట్లా మంచి పని చేస్తారు కదా వీళ్ళు, బీజేపీ సేనేలేదే అని తాకి తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళు. ఒడిలో దుడ్డేసి ఆడవాళ్ళ కంట్లకు 2 పక్కల చెంపలకి పసుపు కుంకుమ పెట్టి తలదాపు మూసి ఒక్క దుడ్డు పెట్టి ఇచ్చి, ఇది నిజమే. మేము ఇవ్వకూడదని చెప్పేది కాదు, మేమే వాళ్ళని తిట్టేకి రాలే. ఏమని ఇచ్చిరే, ఇది మన్నా చేసిస్తాము మీరు మాకు ఓటేయండి అని అడిగిరే. అవునా లేదక? నువ్వు అనడక నువ్వు తానే ఇదేమంటానే ఆయన చెప్పింది. గెలిచి 3.25 ఏడాది అయింది, మన్నా అయిందా? ఫ్రీ చేసిండారా? కట్టిడితే తిరిగి లోన్ తీసుకుంటా ఉంటారు. కట్టే దుడ్డుని మీకు ఇచ్చి యామారిచ్చి ఓట్లు తీసుకొని పోయింది. ఈ అమ్మ 3.25 ఏడాది అయింది, ఇంతవరకు ₹1 మన్నా చేయలేదు. ఒకే ₹1 మన్నా చేయలే. అప్పుడు నువ్వు మాటిస్తావు కదా కాంగ్రెస్ లీడర్లు తీసుకొని వచ్చి, కాంగ్రెస్ చెప్పేది మేమే ఉద్ధారం చేసేది SC STలకి, పేదోళ్ళకి, మైనారిటీస్ కి, ముస్లింస్ అందరికి మేమే మంచి చేసేదని మీరు తప్పులు చెప్పి భాషణ చేసుకొని ఓట్లు తీసుకొని పోతుంది కదా. ఆడు వీటికి ₹1 మీరు మన్నా చేసినారు. ఇది నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇది రూపాయి గెలిచిందే ఎమ్మెల్యే ఆన్సర్ ఇవ్వలేతానే. ఒక దినం ఇష్టకపోతే వాళ్ళు డబ్బులు ఈకినపోతే వాళ్ళు ఇడిచారు. ఒక దినం డబ్బులు ఇకపోతే వాళ్ళు ఇడిచారు. కరెక్ట్గా చెప్పేసి కడతాడు.
అవునా ఊగి ఎలా ఉండి ఒక తిరుగు డబ్బులు ఇంకా కేక్ ఆడుతా ఉంటాడు. కథ బాగుంటుంది. రామలక్ష్మణుడు సీతారాముడు ఏమో వస్తా ఉంటాడు. ఆ కథ చూస్తూనే మధ్యలో గొప్ప వస్తుంది. కదా అది జనాన్ని నడిపించేకి ఇంకా ఇక్కడ కూకొని కేక్ అంతా కొంచెం వరకు స్కూల్ చేసి అట్లా శ్రీనివాస రెడ్డి నా పని ఇట్లా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తా ఉంటాయి. నువ్వు చెప్పినట్లు వింటాను, నువ్వు నా చెప్పినట్లు ఇప్పుడు నువ్వు వింటే. కాంగ్రెస్ ఈ దేశాన్ని 75 ఏళ్ళు అధికారం చేశారు. 75 ఏళ్ళు ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. దాంట్లో 68 ఏళ్ళు వాళ్ళే అధికారం చేసింది. 68 ఏళ్ళ వీళ్ళప్పుడు ఎన్నేళ్ళుండే 27 ఏళ్ళు 7 సార్లు వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఎప్పుడు తెలియదు పొరుగు ఏడుందని. ఈ భాగంలో ముఖ్యమంత్రులు ఉండి వాళ్ళ మధ్యలో మన మధ్యలో లేదు. వాళ్ళు వేరే పార్టీ అయినా వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి స్థితిని వాళ్ళ ಬಗ್ಗೆ నేను తప్పుగా మాట్లాడలే. వాళ్ళ ముఖాంతరంగా వస్తాను. ఈ వెట్మాత్రం పంచాయతీ ప్రతి పల్లెకు ఒకటే వస్తాం లేదు. యాలంటే కూరూరు ఏడుందని తెలియదు వాళ్ళకి. 27 ఏళ్ళు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా చొక్కరమని మనం ఆంధ్ర బార్డర్ ఇంకా కూరూరుకు రావాలంటే ఒక రాయి రాముంటుంది ఈ రోడ్కి. కరెక్టా? నేను అదే రోడ్ లో వస్తుంది ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ కి. మీ ఊరికి మీ దగ్గర ఓటు అడిగి ఈ కట్టిపోయిన పోతే ఒక మాటలు కూడా ఒక వంక. ఆ వంకలో ఇట్లా పడితే ఈ పక్క మొదలు పడిపోతాం, లేకపోతే ఈ పక్క చెరువు పడిపోతాం గాడి. అట్లుంటే మీ రోడ్డు ఊరు మీకు తెలిసింది అది. అప్పుడు 27 ఏళ్ళు ఎప్పుడు ఈ ఊరికి ఎప్పుడన్నా 5 ఏళ్ళకి నాడు వచ్చినప్పుడు ఈ ఊర్లో ఎట్లా పెట్టుకుని నేను చేయాలని జ్ఞానం పడతాను. బీజేపీ వాళ్ళు 2008 సంపంగి గెలిచినాక ఈ పనులు చేసేకేనా అయ్యా మీ చేతిలో కాదా? అప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 68 ఏళ్ళు మేము ఆడినప్ప ఈ దేశాన్ని. ఈ పనులకి ఏమైనా వాళ్ళు ఓటేసి మమ్మల్ని గెలిచి ఆ రుణం తెంపాలని ఏమైనా ఒకే పనులు చేసినారా మీరు? నువ్వు తప్పు చెప్పకపోతే నీ కూతురు వచ్చి కూడా డిసిసి బ్యాంక్ ముందు పెట్టుకొని ఆయమ్మ కూడా తప్పులు చెప్పుకొని ఓటు తీసుకుపోయే కదా. ఈ 3 కాలేడాక ఈ కూరూరికి ఎన్ని ఇల్లు ఇచ్చింది, ఎన్ని కాంక్రీట్ రోడ్లు వచ్చింది, ఎందరికి ఏమేమి పనులు చేసింది మీరు చెప్పాలి కదా ఊళ్ళో. అయితే ఆయన ఏమీ చేయలేదని ఆత్మ ఏమైనా పని చేసిందా కూరూరికి? ఆంధ్ర గడిభాగం మీద రావాలంటే కూరూరికి అంత పెద్ద ఇది అంత తొందరగా ఉంది రోడ్ని. నేను తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రోడ్ కాంగా ఇది టార్ రోడ్ చేపిస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ పాతది ఒక అంగన్వాడీ స్కూల్ ఉండే. ఆ స్కూల్లో మీటింగ్ మరి స్వామి ఇక్కడే ఉన్నారు. స్వామి ఏమన్నా మీటింగ్ రాలే ఎంత రాలే. క్వార్టీలు ఏమన్నా రూపాయలు తెలుస్తా కూరూరుగా మనం ఇట్లా వెనక్కి ఇట్లే మన రవ్వచ్చు 3 అడుగులు వెనకపోతే ఎడపక్క తిరిగిపోతే క్వార్టీలు ఎడపక్క తిరిగింది. బడప అన్నదా రూపాయలు తెలుస్తున్నా క్వార్టీలో ನೀವು 3 రౌండ్ ಹಾಕಿದ 1 రౌండ్ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ఈ ఊరికి మేము ఎన్నిసార్లు వచ్చినాము, ఎన్ని పనులు చేసినాము, మాది డాక్యుమెంట్స్ ఉంది. ఊరికి వచ్చి జనాల దగ్గర తప్పు చెప్పేది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇస్తే బీజేపీ వాళ్ళు ಯಾವ తప్పు చెప్పుకొని మీ దగ్గర వచ్చారే కొన్ని చేసినే చెప్పుకొని వస్తాం. మన్నా చేసిన తమ్మనేసి మీరు ఓట్లు తీసుకొని పోతారు కదా. ఆడబిడ్డలు ఆశపడదు. అవును సంపంగి వాళ్ళకి ఓటేస్తే పొరలేమో చేసినారు, మా ఇంట్లోకి దుడ్డు తీసుకొని వచ్చి ఇస్తాను కదా రూపాను డిసిసి ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళకి ఒకసారి వేసిద్దాము. మనది ఎట్లంటే మన హిందూ సంప్రదాయంలో ఈ పశువు కుంపు చాలా గౌరవించేది. మనం పశువు కుంపుకి, వక్కాకి, పూలకి ఇది చాలా దేవుడు సమానంగా మనం చూసేది. మన ఇంట్లో మనం కన్నీ ఆడబిడ్డని మనం ఇంకో ఇంటికి ఇచ్చేటప్పుడు మన సంప్రదాయంతో అంతా
కార్యక్రమాలు చేసి ఆయన ఇస్తాం. 100 ఏళ్ళు బాడీ బతుకమ్మన్నావు, చల్లగా ఉండవు, మీ ఆలోచన రాగుంది. అయితే దాని జొతికి మీ అత్త మామకి మంచి పేరు తేమ్మా అని ఆడపిడి చెప్పలు ఇస్తాం. కరెక్టా? అట్లా కార్యక్రమాలకి ఉపయోగించే ఆకుని పువ్వుని పసుపు కుంకుని ఓటుకి కన్వర్ట్ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అప్పుడు ఇచ్చిన ఒక్కకి పువ్వులకి ఏమి పసుపు కుంకుపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీని రాసిందే. దాన్ని తీసుకొని వచ్చి నీకు ఇచ్చి మేము అన్నా చేస్తామని నువ్వు ఆడబిడ్డలకే మోసం చేసి ఓట్లు తీసుకుని పోతుంది కదమ్మా. నువ్వు చెప్పిన మాట వదిలేట్టుకుంటావా? మాట ముఖ్యం కదా. ఎవరైనా ఒక మాట దేవస్థానం దగ్గర పిలిచి, ఇక్కడ నా పెద్దోళ్ళ ఇంటికి పిలిచి, చూడప్పా నేను ఇక్కడ మాట ఇచ్చినాను, నువ్వు ఇట్లా నడుచుకొని మా ఊళ్ళో ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు చెప్తే ఆ ప్రకారం నడుచుకొని ఇతిహాసము భారతదేశము ప్రతి పల్లెల్లో ఆ పద్ధతి ఉంది. దాన్ని నువ్వు ఓవర్లోడ్ చేసి పశువు కుంకుమని దేవస్థానం పూజ చేసుకొని మేము మీ ఇంటికి వస్తాం. ఇక్కడ ఆ దేవస్థానంలో పూజ చేసేటప్పుడు మేమంతా శరీరంకు దేవుని ప్రార్థన చేసి ఇక్కడ వచ్చిందండి. ఏమని అందరికి మంచిది కానీ ఊరోడు బాగుంది. అట్లా పశువు కుంకుమ మేము యామాన్ని చేసి ఉపయోగించుకోండి. దాంట్లో ఇంకొక మాట చెప్తాను ఇంకోండి. మన కాన్స్టిట్యున్సీకి అంటే మన కేజీఎఫ్ విధానసభ క్షేత్రానికి 2 ఎమ్మెల్యేలు, మన రాజ్యానికి ఒట్టు 224, దాంట్లో మన క్షేత్రానికి 2 ఎమ్మెల్యేలు. ఎట్లా అదృష్టం ఉంది మనం చూడు, ఎట్లా పుణ్యం పెట్టుకుంటాం. 2 ఎమ్మెల్యే ఉండేటప్పుడు మనకి ఎంత పని కావాలి ఈ పదిగా. ఒకరు పశువు కుంకుమ ఇచ్చి మేము మన్నా చేసుకుంటామని యామారిచి ఓట్లు తీసుకొని గెలిచింది ఒక ఎమ్మెల్యే, వాడిని సెలక్షన్ చేసుకున్నాడు ఒక ఎమ్మెల్యే. టోటల్ గా 2 ఎమ్మెల్యేలు. ఈ 2 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎట్లు పని చేయాలా? మన్నా చేయాలి కదా. అదే ఎగురట్నోళ్ళు విధవా వేతన, వృద్ధాప్య వేతన, అంగల వేతన, ఇండ్లు, బిడ్డలు, సైకిళ్ళు, ఇట్లాంటి 100 కార్యక్రమాలు మన జనాలకు ఇచ్చిన మహాపురుషులు ఎదురత్నోళ్ళు. బసవరాజ్ బొమ్మాయి ఇప్పుడు సీఎం అయ్యేవాళ్ళు 200, 300 రూపాయలు, 400 రూపాయలు పెన్షన్ జాస్తి చేసినారు. మీ ఇంటికి వస్తాం. బీజేపీ పార్టీలో ఉండే అన్ని ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మినిస్టర్లు, సీఎంలు పట్టుకొని జనాలు పరంపని చేస్తే కాంగ్రెస్ లో గెలిచినాయేమో మీకు పశువు కుంకుమ యామారిచ్చి మన్నా చేస్తానని చేయలేదు. ఇది బీజేపీకి కాంగ్రెస్ ఉండే వ్యత్యాసం. ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఎన్ని ఏళ్ళు ఈ దేశంలో ఉండే జనాలు యామారిస్తారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంబేద్కర్ వాళ్ళని 3 సార్లు సోల్పించిన పార్టీ అంబేద్కర్ వాళ్ళు. ఈ దేశానికి సంవిధానం ఇచ్చిన మహాపురుషుడు. అట్లా మహాపురుషుడిని 3 సార్లు సోల్పిస్తారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. బీజేపీ వాళ్ళు యాభై అట్లా చేయలే. అంబేద్కర్ వాళ్ళు పార్లమెంట్ లో ఉండాలనేసి రాజ్యసభ మెంబర్ గా గెలిపించి పార్లమెంట్ కి పంపిస్తారు. మీరేం చేసినారు? నెహ్రూ వాళ్ళకి 50 ఎకరాలు ఈ దేశం ప్రధానమంత్రి వాళ్ళు అయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. హరిశ్చంద్ర ఘాట్ ఢిల్లీ 50 ఎకరాలు ఇచ్చినారు వాళ్ళకి సమాధి చేసే జాగా. ఇందిరాగాంధీకి 50 ఎకరాలు, రాజీవ్ గాంధీకి 50 ఎకరాలు, అందరికి 55 ఎకరాలు ఢిల్లీలో ఇచ్చినారు. పెద్దగా ఉద్యానవనం చేసినారు. మరి ఈ దేశానికి సంవిధానం ఇచ్చిన మహాపురుషుని అంబేద్కర్ కి మీరు శవ సంస్కారం చేసేకి ఢిల్లీలో జాగా లేదు. సచిన ఢిల్లీలో ఇంట్లో ఉండే అక్కడి నుంచి తీసుకుని వచ్చి మనసు చేసేకి మీరు వెయిట్ పంపించే కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. సంవిధానం ఇచ్చిన మహాపురుషుడు బాంబేలో సముద్రం పట్ల అనాథ శవాలని అక్కడ శవ సంస్కారం చేసే జాగల అంబేద్కర్ ని శవ సంస్కారం చేస్తున్నారు. ఇది మీ కొడుకే ఎస్సీ ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి, బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్. ఈ దేశం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి చెప్పలే. సంవిధాన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వాళ్ళు సంవిధానంలో నాకు ఓటేసే హక్కు ఇచ్చిన దానికి మాత్రము
నేను ఎంపీగా గెలిచి ఈ దేశం ప్రధానమంత్రి ఈ పార్లమెంట్ లో వచ్చేదానికి అవకాశం ఇచ్చిన మా పురుషునికి ఏదో దీర్ఘదండ నమస్కారం అనేది కింద నమస్కరించి పార్లమెంట్ లోగా పడతారు. ఎవరు? నరేంద్ర మోదీ గారు. ఎవరైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైనా ప్రైమ్ ఇతిహాసం ఉందా? అంబేద్కర్ ಬಗ್ಗೆ మాట్లాడేది మీకేమైనా మానమనేది ఉందా? కాంగ్రెస్ ఈ దేశాన్ని పాడు చేసింది. బీజేపీ ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలో నంబర్ 1 దేశం చేసింది ఒక వ్యక్తి అంటే అది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. ఎంత గొప్పగా మనం మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు మన ప్రధానమంత్రి వాళ్ళు, మూనాడికి అక్కడ ఉన్నారు. బలవంతం చేసి పిలుస్తారు వేరే దేశాలు, రెడ్ కార్పెట్ వేసి పిలుస్తా ఉన్నారు. అమెరికాలో వాషింగ్టన్ లో వైట్ హౌస్ ఉంది, దాంట్లో ఎవరు ఇచ్చేలే అప్పుడు బయట పెట్టింది మన నరేంద్ర మోదీ వాడిని ఆ దేశంలో ప్రవేశం చేయలేని ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. అదే దేశం వాళ్ళు ఈ పొద్దు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళు మా కంట్రీకి రావాలా, మా వైట్ హౌస్ రావాలా, మా మీటింగ్ లో ఉండాలా, మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలని అడుగుతా ఉన్నారు వేరే దేశాలు. ఇది బీజేపీ చేసిన అచీవ్మెంట్, ఇది నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళు చేసిన అచీవ్మెంట్. ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అధికారంలో ఉండేటప్పుడు భారతదేశం అంటే వేరే దేశాలు ఇది ఒక దేశం ఈ ప్రపంచంలో ఉందా అంటారు. ఇప్పుడు భారతదేశం అంటే చాలా పెద్ద రాష్ట్రము, మంచి దేశం అని మన ముందు పొగుడుతా ఉన్నారు వేరే దేశాలు. ఎవరు చేసింది అట్లా? నరేంద్ర మోదీ గారు తానే. కాంగ్రెస్ కూడా ఏం చేయలే. ఊరికి 20 ఇండ్లు ఇచ్చిందా నేను? కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రూపాయలు వేసినట్టు ఊరికి ఎన్ని ఇండ్లు ఇప్పించింది? ఎందుకు పేదలు లేదు, ఏపీకూడదు? మిమ్మల్ని గెలుదా? నువ్వు గెలిచిన కొత్త మేము ఎంత ఇట్లా మీటింగ్ వేసింటే జనాలు తిరుగుతా ఉంది. ఏం పా గెలిచిన కొత్త ఆయన పని చేసే తిరుగుకుంటా ఇట్లా తీసుకొని తిరుగుతారని. నీవు రాలే. 3 ఏళ్ళు 3.25 ఏళ్ళు చూస్తుంది నిన్నే. పుత్తూరు డిసిసి బ్యాంక్ లో మేనేజర్ పోస్టు, ఈ ఎమ్మెల్యేలో ఊరికి అక్కడ రౌండ్ వేసుకొని పోయి ఇంతే నీ పని. చూసి 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 చాలా జనాలు అడుగుతారు. సంపంగి వాడే మీరికి ఓటేసి మేము గెలిపించినాం 2013లో మేము ఎందుకు ఓటేసి గెలిపించినామో మీ టర్మ్ 5 పనులు ఇప్పుడు కాలే సెల్లే తిరిగి నువ్వు పని రా రా అని పిలిచిన తిరిగి మీరు వచ్చినాను. మా ఊర్లో పనులు లేదు, మా ఊర్లో కష్టాలు ఉంది, కరోనా వచ్చింది, కరోనాలో చాలా జనాలు చచ్చిపోయి మమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు లేదు. మా కష్టాలు అడిగేవాళ్ళు ఎవరైనా పోలీసు వాడు ఊరికి వస్తే ఒక కంప్లైంట్ పోలీస్ స్టేషన్ పిలుచుకోకపోతే ఫోన్ చేసేట్టు ఒక లీడర్ మనకి లేదు. కాంగ్రెస్ వాడు ఇంకా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కదా, చేయలే కదా, ఓటు తీసుకోకపోతే కదా, నీ కర్తవ్యం కదా అది. యా ఊర్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, నన్ను ఓటేసి గెలిపించినారు, నేను ఆ రుణం తెంపలా అనేసి ఆ పని చేసేకి ఈ ఊరికి రావాల్సి నేను. నీ బాధ్యత అది. అసెంబ్లీలో మాట్లాడతారు 124 నెలలు అక్కడ కూర్చున్నాక అందరూ మాట్లాడేకి స్వీకరిస్తారు. తప్పే మీరు అందరూ మాట్లాడాలా, అది డెమోక్రసీ సెటప్. దాన్ని నేను క్రిటిసైజ్ చేసేలే. దాన్ని జొతికి వేరే వేరే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండే ప్రాబ్లం అంతా నువ్వు విరావేశంగా అక్కడ మాట్లాడతావే. కేజీఎఫ్ లో నాకు ఇట్లా ప్రాబ్లం నీకు సాల్వ్ చేయాలని నువ్వు మాట్లాడకూడదు. ఇది నీ కర్తవ్యం కదా. ఆడు చూసి నిన్ను చాలా పెద్ద లీడర్ అనిపించుకున్నా కానీ ఒకటి టీవీలో చూపిస్తారు, పేపర్లో వేస్తారని. ఈ కేజీఎఫ్ క్షేత్రం జనాలు మతదారులు దేవుళ్ళు ఉండాలి, వాళ్ళు తల్లా మీ పేరు ఉండాల. అట్లా పనులు చేయాల. 20 నెలలు ఉంది ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్. 3.25 ఏళ్ళ నువ్వు ఏమి చేయకుండా 20 నెలలు ఇంకేం చేస్తావమ్మా? నువ్వు గెలిచిన కొత్తలో 1.25 ఏడాది మీదే గవర్నమెంట్ ఉండే, జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ సమ్మిశ్ర సర్కారం చేస్తా ఉంటుంది. మీ అప్పుడు ఎంపీగా ఉండే, నువ్వు సీఎం కార్యదర్శిగా పనిచేస్తాను. ఎన్ని కోట్లు ఇక కాన్స్టిట్యూన్సీ నువ్వు ఎత్తుకొని వచ్చే అయితే ఉండే నువ్వు చేయలే. కారణం ఏమంటే డిసిసి బ్యాంక్ అడ్డుకుండే, వాళ్ళు చెక్ పోస్ట్ వేసి పెట్టిండ్రి, దాన్ని దాటుకొని విధానసభలో పోయి పని చేసుకుని వచ్చేది ఎన్ని టైం సిక్కులే. ఎందుకు అర్థమవుతుందో ఏమో తెలియలే. ఒకటేమైనా తప్పు మాట్లాడితే మీరు ఒప్పుకోండి, లేసి తీసుకొని నన్ను అడగవచ్చు.
సార్ ఈ ఊరికి మీరు ఏం పని చేయలేదు, రోడ్ వేయలేదు, ఇల్లు లేదు, బోర్డు వేయలేదు, మీరు ఏం సార్ మీరు ఓట్లు అడుగుతారు, మీరు అడగచ్చు. అయితే నేను చేసిందనే డాక్యుమెంట్ ఈ రోడ్ అని నేను వేసిన రోడ్ ఇది, మీటింగ్ చేస్తానంటే నేను వేసిన రోడ్ ఇది. మీరు కెంపాపురం ఇంకా రావాలా ఈ ఊరికంటే అది నేను వేసిన రోడ్డు. రూపాయి ఏమని ఇంకొకసారి సంపంగి కురువులకు వచ్చిపోయినాడు శనివారమో బాణాలమో సోమవారమో తిరిగి కురువుకు పోవాలంటే నేను వేసిన రోడ్లో నువ్వు రావాలా రూపమ్మా? ఏమన్నా సుదర్శన కరెక్ట్? ఇట్లా నాకు ఎంత ధైర్యం ఉంది మైక్ పెట్టుకుని మాట్లాడేకి? ఏమన్నా నీకేమన్నా అట్లా జరిగిందా? ఏం చెప్తా తెలిసిన 20 బోర్లు వేసిన గంగా కళ్యాణ్ మా నాగరాజు గలాట్ వెళ్ళి మా ఊరి చేసిన 2 తెలిపే ప్రయత్నం మేము చేసిన. మేము అధికారం ఉన్నవాడు మోసం చేయలేదు జనాలకి. తప్పు రాకుండా నిన్నే అడుగుతుంది చాలా సేపు. మేము తప్పులు చెప్పలేదు. నువ్వు ఏమి తప్పు చెప్పేసి ఆడబిడ్డలకు మాట ఇచ్చిపోయింటో ఆ మాట ప్రకారం నడుచుకోలేదు. నువ్వు ఆడబిడ్డ ఆడబిడ్డ మోసం చేసినావు. ఇట్లా పుట్టి నువ్వు నేర్కూడదు. ఎమ్మెల్యే ఇట్లా చేసేప్పుడు ఇది లగత్ కాదు అని నేను అడిగేది. వస్తే కూడా ఏం చెప్తాను తెలుసా మీరు? ఇప్పుడు ఇచ్చిన లోన్ అంతా చెప్పిండ తిరిగి లోన్ ఇస్తాము అనేసి ఆడవాళ్ళు ఇక్కడ మాట డొమ్మని ఇచ్చి నిండా రైతులు ఉన్నారు. మీకు అందరికి తక్కువ ఉన్నా జాస్తి ఉన్నా అంత ఇంత జమీను. ఎవరెవరు డిసిసి బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకోండి ఆడవాళ్ళు ఒక్కొక్కరు తలపైన 5-5 లక్షల రూపాయల లోన్ వాళ్ళు రాసేసి పెట్టినారు. మీ కూపన్ ఉండొచ్చు, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు, మీకు తెలీదు. మీరు ఫస్ట్ సారి లోన్ తీసుకుంటారు కదా, అప్పుడే మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా 10% తీసి పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు చెక్కులకి తిరిగి అర్జీలకి. దాన్నే వాడుకొని మీ అందరి పైన ఒక్కొక్కరి పైన 5-5 లక్షల రూపాయలు రాసేసి 500 కోట్ల రూపాయలు అవినీతి అయిపోయింది. ఇప్పుడు డిసిసి బ్యాంకు ఎంక్వైరీ నడుస్తా ఉంది, గవర్నమెంట్ ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉంది, కోర్టులో ఎంక్వైరీ నడుస్తా ఉంది. ఇంకేమన్నా హెచ్చు తక్కువలు అయిపోయా పెట్టుకోండా. ఇంకా 2-3 ఏళ్ళు అయినాక మీ అందరి ఇండ్లు జమీన్లు అంత జప్తికి వస్తుంది. బ్యాంక్ వాళ్ళు, పోలీసు వాళ్ళు, కోర్టు మీకు నోటీస్ వస్తుంది. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది పశువు కుంకుమ పువ్వులు ఒక్కాకలో దుడ్లిచ్చిన ఆయమ్మ ఉన్నాయి కదా, ఆయన ఇప్పుడు అయ్యో రూపం అంటాడు కదా. అప్పుడు అయ్యో ఏం తన వచ్చిన ఎట్లు ఓటేసి తిట్టే కాలం చాలా ఉంది. ఏం చూపుమన్నా అప్పుడు తిట్టుకుంటారు. సంపంగి అప్పుడు మైక్ పెట్టుకొని కురూరులో వచ్చి మాకంతా శక్తి మేము ఇంకా పోతుంది, 3 ఏళ్ళు అయినాక మాకు ఇట్లంతా కష్టాలు వచ్చిందని మీరు చెప్పుకుంటారు. యామరదండ మీరు ఏమైనా అంతో ఎంతో దుడ్డు కూడబెట్టింటే అది మీ బిడ్లు పాపులు కానీ, మీరు ఏమైనా 1 ఎకరా 2 ఎకరాలు 1/2 ఎకరాలు జమీన్ పెట్టింటే అది మీ బిడ్లు పాపులు కానీ. అరాజులు పోకూడదు. డిసిసి బ్యాంకులోనే కాదు అన్ని బ్యాంకులను కూడా దుడ్లిస్తారు. యా బ్యాంకులో దుడ్లించలే లోను ధర్మస్థల సంఘాలు కూడా దుడ్లిస్తారు, ధర్మస్థల సంఘాలు కూడా దుడ్లిస్తారు. వాపస్ పెట్టాలా యాడ చేసినా అప్పే. దానికి ఈ ముందుకి ఈయన తప్పులు చెప్పేది మీరు వినోదండ. ఆయమ వచ్చే ఊర్లకి అనేది అందరూ చెప్తాను మేట్లో. అయితే వాళ్ళు వెనుకున్నారు కదా, వెనక ముందర వాళ్ళు పోడుకొని అంత చెప్పిన మీకు తప్పులు చెప్పి యామారిచ్చి నమ్మి చెక్ చేస్తారు. నమ్మకపోకుండా చూడు నా దొట్లో వచ్చే లీడర్లు ఎవరు కూడా మీరు ఎవరైనా నా దగ్గర మాట్లాడక వస్తే అవాయిడ్ చేసేలే. నువ్వు మాట్లాడకుండా రేపు చెప్తాను, లేదు నేను మాట్లాడుకుంటాను ఎవరు చెప్పలే, నన్ను ఎవరంటే అంటారు. కోపానికి కాదు, మీ కష్టాలు నేరుగా నా దగ్గర మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం చేయిస్తారు. అది వాళ్ళేగా మేడం పడతారు దారివిడి అంటారు. ఇంకేమన్నా మాట్లాడి నా నిద్ర నడి నాడే మాట్లాడి మేడం అంతా మాట్లాడతారు అంటారు. ఈ నలుతరంగా మా గలాట్లో మాకు ఇది కట్ల చెప్తారు. ఈ రేయి కళ్ళ పడుకొని బాలగొలుతూ అని పెద్దోళ్ళంతా తెలిసి ఉంటుంది. తుంతా ఉంటే అందరికి పడే దాయకునికి పక్కన పనుకోవడానికి అట్లా పక్కన ఉండడంతా ఏమారిచి రూపంలో గట్టిగా ప్రేమగా పెట్టేసి 3 కాలేడాది అయింది. ఆ అమ్మకి నియత్తి ఏమైనా ఉంటే ఈ జనాల దగ్గర ఓటు తీసుకొని పోయినాను, ఆ రుణం నేను తెంపాలా. నేను పశువు కుంకుమ ఇచ్చి తప్పులు చెప్పిస్తున్నాను మన్నా చేస్తానని
నేను మన్నా చేశానా తిరిగి జనాలకి ఓటు అడిగి రావాలా, లేకపోతే నేను ఇచ్చిన మాట తప్పించుకోవడం తిరిగి ఈ జనాల దగ్గర ఓటు అడిగి పోయేదని ఈ జనాల ముందు చెప్పాలా? ఈ రెండు ఒకటి మన్నా చేయాల, లేదు తిరిగి జనాల దగ్గర ఓటు అడిగి రాకూడదు. అన్ని ఊర్లో చెప్తారు, నేనేం చెప్పించిందా మీకంతా పాపం మీరంతా ఆడాడ తెలిసింటి ఇక్కడ అంతా వచ్చుకోకున్నప్పుడు మీరు వచ్చుకోకున్నారు అంతే. నేను ఎవరికి పక్కన పిలిచి నేను మైక్ పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాక అప్పుడు మీరు నేను ఊ అంటే ఊ అని అంటే ఊ అంటే ఊ అంటే నేను చెప్పినా ఏమీ లేదు, డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతాను. దానికే మా నడే అల్లి కడే కార్యక్రమం పెట్టుకొని మీ అందరినీ మాట్లాడి మీ కష్టాలు అడిగి, గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మంది ఉంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మంది ఉంది, ఏమైనా పనులు అయ్యేట్లుంటే మా చేత ఆయన మీ పని చేస్తాము, మా లీడర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ ముఖాంతరంగా మీరు ఎంత చెప్తే, లేదా మీరే ఊరు పరిస్థితి ఇంకొకసారి వచ్చి నేను మాట్లాడతాను అని మీరు అడిగి చెప్పేదానికి మీరు మీ ఊరికే మేము వచ్చిందాం. మీరు వచ్చి మమ్మల్ని పిలిచేది కాసేది బదులు పడేది వద్దు, మేమే వస్తామని వచ్చినాము. ఆయమ్మ ఇంకేమి ఇంకా రాలేదు, ఇంక చేసే కయ్యేదే, ఇంకేమింటున్నాం బీజేపీ గవర్నమెంట్ బీజేపీ లీడర్లే మీకు పనిచేసే కయ్యేది, మేము ఉండాము అని ధైర్యంతో చెప్పేదానికి మేము వచ్చినాము. ఈ మీటింగ్ కి మీరు అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వచ్చి కూర్చొని మా మాటలు విన్నారు. తప్పుగా మాట్లాడింటే ఇక్కడే ఇచ్చిడంట, మంచిదేమన్నా నేను మాట్లాడింటే మీరు తల్లాలనుకుంటాను, నేను మీ ఇంటికి కొడుతారని. రాజకీయం అన్నాక మోసాలు చెప్పి నీకు యామానిచ్చి తీసుకొని పోయి ఓట్లు కాదు. మనము ఎవరైనా ఒకసారి మీరు మాకు అధికారం గౌరవం ఇచ్చిందంటే అది రుణము. మీ ఇంట్లో ఒకసారి వచ్చి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగిందంటే అది రుణం, తెంపదా. ఇది మన సంస్కారం. అది లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇట్లా ఈ దేశాన్ని పాస్ చేసి పెట్టేసింది. ఏమైనా కరోనా వచ్చిన టైంలో ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా అధికారంలో ఉండింటే ఒక 50 కోట్ల జనం చచ్చిపోతాను, 50 కోట్ల జనం చచ్చిపోతాను. ఇప్పుడు ఏమైనా అట్లేమన్నా ఉందా? వ్యాక్సిన్ వేసుకోకూడదు అని భయం పెట్టేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అప్పుడు భయం కూడా ఇంట్లోనే ఉండిపోయి కొందరు కరోనా వచ్చి అట్లా టైంలో ఏమైనా కొందరు చచ్చిపోయేది తర్వాత వేరే దీంట్లో మన గవర్నమెంట్ మంది ఇంజక్షన్ లేనిది ఏమీ లేదు. మొదలు హాస్పిటల్కి రావాలా అని ఆంటికి క్యాంపులు పెట్టి ఇప్పుడు ఇంటింటికి వచ్చే వాళ్ళు వేస్తారు కదా ఇంజక్షన్, ఇంటింటికి ఫ్రీగా. మోదీ వాళ్ళు చేసింది, బీజేపీ వాళ్ళు చేసింది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏమైనా ఒడిచినారంటే అది బీజేపీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంజక్షన్ కానీ మోదీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంజక్షన్ కానీ వాళ్ళు ధైర్యంగా చెప్పుకున్నారు. ఆ మాట చెప్పుకున్నారు. బీజేపీ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండే ఇంజక్షన్ ఎత్తుకొని వేసి బీజేపీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళు తయారు చేసిన ఇంజక్షన్ వేసుకొని వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడుకున్నారు. ఆ మాటనే చెప్పకూడదా? సార్ మీరు ఇంకా మా ప్రాణాలు చూసింది, ఇప్పుడు బతికిందాము, మా బిడ్డలు పాపలు చెట్ల పెండ్లా బిడ్డల చెట్ల బాగుండామని చెప్పలేదు కదా. అవమానం చెప్పండి, వీళ్ళంతా తప్పులు చెప్పండి. యావది నిజం చెప్పలేదు చెప్తారా? కరెక్ట్. నా నేట్లో చెప్పాలి కదా. దాన్ని ఎవరు చెప్తారా? అంటే చెప్పిందిరా. దానికి మీరు ఎవరు మీటికి ఏమనకుండా ఎంత ఒక్కటిగా ఉండి మీరంతా మాకు అలా అక్షరంలో తల్లితో సమానము, అందంలో తండ్రితో సమానంలో ఉండే అంతా పల్లెలో ఉండే అందరూ కూడా మనమంతా ఒక కుటుంబం ఉంటాము. ముందు వచ్చే తాలూకు పంచాయతీ, జిల్లా పంచాయతీ కానీ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కానీ వచ్చినాక మేమంతా వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రీతిగా ఆశీర్వాదం చేసి అధికారం ఇచ్చి అధికారం మూలంగా మీ ఊరు డెవలప్మెంట్ కానీ అని చెప్తా నాకు ఇచ్చిన ఈ టైంలో అన్ని విషయాలు మాట్లాడినాను. ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడింటే మనీ అయినా మంచిగా మాట్లాడితే మనసులో పెట్టుకొని నన్ను మీ బిడ్డగా స్వీకరించిన అడిగేసి నా మాటలు ముక్తాయిస్తాను. జై జై.